ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ಗಳು. ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬೂಂದ್ ಬೂಂದ್ से सागर बनता है, धागा धागा से चादर बनता है. इसी तरह आपका ये जो भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो समाज के लिए करना चाहते हैं, वो पहले मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ सब पंचायत के तरफ से. क्योंकि ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ मैं सुना कि ओनली हेल्थ कैंप नहीं है और आगे भी कुछ करना चाहते हैं, तो जो भी करना चाह रहे हैं ना, वो चाहत ही बहुत बड़ा चीज़ है. क्योंकि इस सोच आने का हमारा जो छोटा गांव है उसके लिए आप सेलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. So we can see that with Nikhil we are coming up with a slogan of building healthier nation. So we are only dealing with those products which can provide nutritious and proteins and health benefits to all the community and to all the consumers. And with the kind of COVID that has hit the India and all other country, we have realized actually the importance of health for all of us, right? We are not only in India, we are in other African countries, in Middle East, we are in Vietnam. So it is in our goal कि we should not work only for the perspective of business, we should do something for the community also. This is a small initiative for the purpose of community. Even in past also we did. In the meanwhile when this COVID era was going on at the peak time, then like what is the name, those ladies, ASHA workers. Even in month of May, June, we gave some food and all for 1 month to the ASHA workers. So it is in our agenda how we can help to the community, how we can empower to the ladies. These are our agenda. What does that mean? First, for example, this health camp we have organized. Want to thank the doctor and others, because want to thank the Department of Health and Family Welfare also. But at the same time, what I would like to request is, without communities coming for this service, this may not be very beneficial. But I would like to thank the Panchayat that they have made the first effort. But in times to come, as I didn't understand the language, but I understood that a lot of projects Mr. Shetty has already announced, and we would like to work together with Panchayat. But these all would be of use, relevance, meaning when the community participates. For example, today this is the first of its own kind. Want to thank you all who have come, but at the same time we feel that more people should get benefit of these kind of services. Would like to speak from this platform that every 2 months we would like to try to do one or the other CSR activities which would be helping the communities. It will be in education, health, livelihood, women empowerment. These are some of the areas. So that's all from my side. Thank you for now. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಖಿಲ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ,
ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ you have taken care of their health. You have taken the first step towards providing health care and health awareness to the public of this place. Thank you very much for that. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ 1-2 ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ರೆಫರಲ್ ಲೆಟರೂ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು, ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಗಂಟಲು ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅವರ ಹತ್ರ ರೆಫರಲನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮೊಂದು ವಿನಂತಿ.